हेलो हाँ आरंभ हो जाइए। नमस्कार। आज पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर में समस्त को स्वागत एवं भाषा आंदोलन आज 1573तम दिन में पहुँची एवं ये पवित्र राखी पूर्णिमा व्यतीत भाषा आंदोलन अन्यतम कर्णधार भाव में आम स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर जयंती पालन करुचु एवं संबलपुर अन्यतम नेतृत्व चंद्रशेखर बेहेरा एवं लक्ष्मीनारायण मिश्र को मन पकेबा जे कि बरगढ़ प्रतिनिधि थिले तांको आमे मन पकेबा एवं जे कि दाप्तरिक भाषा को ओडिया भाषार प्रस्ताव प्रथमे सर्वप्रथमे विधानसभा देइथिले समानक मते धन्यवाद आमे मु अर्पण करुछि। तबे मु मोर परिचय प्रदान करुछि। मो ना अरविंद दास डॉक्टर अरविंद दास जे कि स्नातकोत्तर ओडिया भाषा एवं साहित्य विभाग रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे कार्य करुछि एवं ता सहित रेभेन्सा विश्वविद्यालय रो सेंटर फॉर ओडिशन स्टडीज रे कॉर्पस एडिटर भाव में काम करुछि एवं ता सहित ओडिशार विभिन्न महाविद्यालय जमी उत्कल संगीत महाविद्यालय हो भुवनेश्वर बा रामचंडी कॉलेज हो केन्द्रापड़ा हो बा बारिपदा बा सागर कॉलेज ऑफ साइंस ये किसी जगार मु काम करुछि एवं ओडिशार विभिन्न प्रांतर काम करुछि एवं लोकमानकर समस्या संपर्क में मु लक्ष्य करुछि एवं ता सहित जड़े वरिष्ठ भाषा विज्ञानी भाव में प्रायोगिक भाषा एवं अनुवाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद रे मु काम करुଥିଲି एवं ता सहित किछि काल मध्ये सीआईएल बा भारतीय भाषा केंद्र मैसूर मध्ये काम करुଥିଲି। तेणु जड़े भाषाविद भाव में नुहे जड़े साधारण जनता भाव में मु मोर उत्तर रखिबी एवं ता सहित रेभेन्सा महाविद्यालय रे छात्र थिला बेले सेता रेभेन्सा साहित्य संसद मु गठन करी एवं सेता मुखपत्र जुवनाद बाहर उत्सर्ग पत्रिका बाहर जोटा कि आज रेभेन्सा साहित्य संसद 21 वर्ष अतिक्रांत होते जो छात्र हिसाब से किसी आम नेतृत्व नौले ओडिया भाषा को हेलो हाँ चलुची एवं ओडिया भाषा को एक स्वतंत्र दाबी उपस्थापन करने मुझे मोर नेतृत्व मो छात्र मान मोर बंधु मान सहित मुझे नहीं थी एवं 1996 मसीह दीर्घ 24 वर्ष धरी जड़े सांबादिक भाव में किसी काम करुँची तेणु से दृष्टिकोण मोर विचार करी एवं जिते जेहेतु भारत वर्ष विभिन्न लोक मान सहित मिशी ओडिशार 30 जिला बुलवार सौभाग्य मिली विभिन्न संप्रदाय सहित मुझे सामिल करी तेणु से अनुभूतिर स्पर्श मो कथा देखिए जे लोक मैंने कौन भाव में असुविधा पड़ुंट दीर्घ 24 वर्ष धरी ओडिया भाषा सुरक्षा दिगरे नीरव भाव में प्रतिवाद कर आसी जड़े भाषाविद भाव में नुहे जड़े ओडिया प्राण भाव में ओडिया को भल पाउथुवा जड़े व्यक्ति भाव में। तेणु आज जो आलोचना चक्र रे मु ओडिया भाषार उन्मेष एवं विकास संपर्क में कहबी एवं ता सहित ओडिया अभिलेख एवं कवि मान लेखनी रे ओडिया भाषा कौन रही एवं आम संस्कृति को प्राथमिकता कौन भाव में दि जाऊला से संपर्क आलोचना करी एवं आम चारिपटे आम बा ओडिशार परिसीमा बाहर जो मैंने ओडिया कवि से समस्या पर कहि विशेषतः गड़जात अंचल मिश्रण संपर्क में कौन भाव में रही ओडिया भाषा से विरोध से कथा कहबी एवं सहित ओडिया भाषा मान को एकाठी करने उद्यम संपर्क कहबी सरकारी स्तर में ओडिया भाषा को प्राथमिकतार आवश्यकता रही विभिन्न बाधा विघ्न सत्वे आम आम संकल्प रहा हुए तो किसी कथा नजर को आसी जिते बड़े भाषा सुरक्षा विभिन्न कथा आसिया भाषा आंदोलन अध्यक्ष सुभाष पट्टनायक आशीर्वाद क्रमे कहबी आशीर्वाद क्रमे मु किसी कहबार सुजोग लाभ कर तो निश्चित भाव गर्व अनुभव करुँची। तेबे अनेक प्रसंग कथा आसे जे अनेक विरोध कर
तेणु विरोध सत्य मध्य आगे आसी कहीं ना जोटी सब सत्यर ही जय हुए एवं ता सहित आम देखा जे प्राचीन काल शारदा दास कथा हो पंचसखा साहित्य हो रीति साहित्य हो राधानाथ साहित्य हो सबुथिरे ओडिया माटीर भाषा को प्राथमिकता दि जाइए किंतु वर्तमान से परिस्थिति नहीं एवं आज मध्य कोरोना परिप्रेक्षी में सब बंद हो जाइए मात्र गोटे जो बौद्धिक आंदोलन जो भाषा आंदोलन बौद्धिक स्तर में जो भाषा आंदोलन होउछि एवं ताहा निश्चित भाव में स्वागत योग्य एवं एवं ता सहित मध्य एठी ए प्रसंग में कहवाई चाहे जे ओडिया भाषा प्रतिष्ठान एवं ता सहित भाषा सुरक्षा सम्मेलनी एवं भाषा कमिशन एक कथा तो रही ता सहित ओडिशा दुईटी सरकारी स्तर में रही गोटे है ओडिया भाषा प्रतिष्ठान एवं आउ गोटे हूँ जे शास्त्रीय भाषा उत्कर्ष केन्द्र जोटा खूब अल्प दिन तले होती किंतु ताहा केते कार्यकारी होउछि ता मध्ये देखिबा कथा एवं किछि दिन तले भाषा ओडिया भाषा प्रतिष्ठान अध्यक्षा तमसा राणी दास महापात्र से चाकरी अवसर देइछन्ते एवं से सहित मु कथा होउतिले एवं विभिन्न कार्यक्रम में जोग देउछे मु जहाँ 2006 मसीहारू हुए तो जहाँ हो पार नाला जहाँ ओडिया भाषा प्रतिष्ठान से कामटी करिछि एबे तबे এই মর্মরে গোটে কথা মু দেখিছি যে যে ভাষা প্রতিষ্ঠান ওড়িশার ইতিবৃত্ত কথা বা শব্দ গঠন কোষ কথা বা কথিত ভাষার রাজকোষ কথা যেটা কি 30 জিল্লার কথা যেটা রাজকোষ যেটা কি আপনার আবশ্যকতা রয়েছে প্রশাসনিক মাধ্যমে এবং যেটা গত বর্ষ সরকার গোটিয়ে সূচনা দেলে গোটে নির্দেশ कर्मचारी माने से शिखिबे एवं प्रथम पर्याय भाषा प्रतिष्ठान मात्र थरे मात्र से कार्यक्रम होइछि किंतु एगुडी बारंबार कार्यक्रम होवा दरकार कहीं आसी शिखिबे किंतु कहीं हो नहीं प्रशासनिक माने कहीं मानु ना ताकू नहीं द्वंद्व आसुची कहीं ना हुए तो से এইপাই গ্রহণ করুনা হুয়ে তো মন্ত্রী স্তর ভাবে এবং প্রশাসন স্তর ভাবে ঠিক ভাবে মিলা বোধে ঠিক যোগাযোগ স্থাপন হয়ে পারি না তেণু তা সহিত ভাষা প্রতিষ্ঠান দেখা ভাষাতত্ত্ব কোষ বা যোগাযোগের ভাষা বা কার্যালয়ের নথি এবং নমুনা পুস্তক এমনি কিছু পুস্তক হয়েছে কিন্তু তাকে সে পড়া দরকার ন পড়লে হয়ে পার না এবং তা সহিত বর্ণমালা সম্পর্কের আলোচনা হয়েছে এবং অনেক কাম আমি দেখুছে যে ভাষা প্রতিষ্ঠান হবার আবশ্যকতা লা তা হয়ে পারি না হয়তো স্বল্প সময় বা উদাসীনতা হয়ে পারি কোষর মধ্যে আবশ্যকতা রয়েছে বা বর্ণবোধর আবশ্যকতা রয়েছে অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান ଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ତାହାପରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିବ ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମନ୍ଥି ପକାଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସଟଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ दीर्घ 4 मास धरी गोटे समस्या सृष्टि होती सेटा देखा जे एत बड़ समस्या सृष्टि होती साधारण लोकटे प्रकृत में सरकार पदक्षेप ता पाखे पहुँचुची कि जे सरकार जो सर्कुलेसन प्रकृत में लोक मान पहुँचुची ओडिया आवश्यकता रही जब आम इंग्राजी में करवा आवश्यकता ना तेणु लोक मानू मास्क टी जोगाई दि जाए ना लोक मानू अथच जे मास्क न पिंधुची फाइन हो तेणु यहाँ मतलब निश्चित दुखर विषय तेणु ये गोटे प्रसंग उल्लेख करे जे ये जो गवर्नमेंट सर्कुलेसन गुड़िक ओडिया हो लोक मान पाखे पहुँचू और लोक मान पाखे न पहुँचापी तार गोटे अभियानटे सरकार तरफ हो ताहले निश्चित भाव में ये योजना अधिक फलवत हो पार ना साधारण लोक मैंने हैरान हे और ता सहित जे गोटे कृषि हो गोटे शिक्षा हो श्रमिकटे ओडिया भाषा जाने ओडिशार अनेक लोक ओडिया जानी किंतु से इंग्रेजी भाषा जानी ना हिंदी भाषा जानी ना तेणु ओडिया कहबार आवश्यकता रही से ओडिया जब पाखे से तथ्य गुड़िक ओडिया न पहुँच हे तो समाधान हो पार ना तेणु ए संपर्क में मु किसी प्रसंग उल्लेख करी एवं ता सहित जो भाषा
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଉତ୍କର୍ଷ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହାର ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଧରି ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ମା ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ମା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଛି, ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି 3 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖାଯିବ ସେ ଶିକ୍ଷକଟି ଓଡ଼ିଆର ଶିକ୍ଷକ କି ଓଡ଼ିଆରେ ତା'ର ଦକ୍ଷତା ଅଛି କି ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତା'ର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଛି କି? ଯଦି କରିନି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମହୀଶୂରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷାବିତ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା 1954 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲା ଯେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ ନ କରିପାରିଲ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାହେଲେ ତାହା ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ 1950 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାହା ହେଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିବି ଏବଂ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୋ ଘର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଇଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସିଂଭୂମିର ଖରସୁଆଁ ହେଉ ବା ସଡ଼େକଳା ହେଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବା ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଫଳରେ ଆଜି ତାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର ହେଉ ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସିଂଭୂମି ହେଉ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ହେଉ ବା ବିଜୟନଗରମ ହେଉ ବା ବିଶାଖାପଟନମ ହେଉ, ବିଶାଖାପଟନମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁରଟରେ ବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଯୋଜନା ହେଉଛି କି? ତେଣୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା କହିବି ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସବୁ ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଲି ଭାଷା ଏବଂ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 2000 ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2000 ବର୍ଷର ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛୁ ଯେ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତ୍ରିପିଟକରେ ବା ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଭାଷା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ପାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋଗଲମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରବୀ ଏବଂ ପାରସୀ ଭାଷା ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କୁଇନ୍ ଟେରେସିଆନଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ସେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ କଥା ରହୁଛି ବା ଖାରବେଳଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡଗିରି ବା ହାତୀଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ପାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଲି ଭାଷାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କଥା କହୁଛି ଏଠି ସଂସ୍କୃତ କଥା ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଓଡ଼ିଆ ଲିପିଟି ଆସିଛି
ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2014 ଫେବୃଆରୀ 20 ତା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତାର ପାଉଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାର ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ଯେ କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପଟି ଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ଭିତରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ଭିତରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କଥା ଆସୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ କଥା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି କଥିତ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ପାଲି ଭାଷା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ 3ଟି ସ୍ତର କଥା କହିବା, ଯେଉଁଟା ପାଲି ଭାଷା କଥା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା କଥା କହିବା। ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ଭିତରେ ପାଲି ଭାଷା କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ 500 ଭିତରେ ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କଥା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କଥା କୁହାଗଲା, ତାହା ସେଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆସୁଛି, ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆସୁଛି, ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆସୁଛି, ପୈଶାଚୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆସିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କଲେ, ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ, ସୌରସେନୀ ସହିତ, ପୈଶାଚୀ ସହିତ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିଛି। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଛି, ଯେମିତି ନଦୀଟିଏ ଯାହା ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଓଜନଦାର ଜିନିଷକୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୁହାଟିକୁ ବା ଗୋଟେ ପଥରଟିକୁ ସେ ପକାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ତାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତେଣୁ ଅନେକ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇ ମାଗଧୀ କଥା ଆସୁଛି, ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ଆସୁଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପାଇପାରିବା, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଗୋଟେ ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଅଛି, ସେଥି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା ଆସିବା। ଏବଂ ଭରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଷା କଥା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ରହିଛି। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା, ସେଟା କ'ଣ ନା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍କଳ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଡ୍ରି କୁହାଯିବ, କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ଏବଂ କୁହାଯିବ କ'ଣ ଉତ୍କଳୀ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଡ୍ରି କଥା କହିଲେ ଏବଂ କାଳିଙ୍ଗ ଅପଭ୍ରଂଶ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ହିଁ ପାଇବା, ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ ଦେଖିବା ହିଁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଓଡ୍ରି, କାଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି କଥା ଅପଭ୍ରଂଶ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଲାକ୍ଷଣିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷାଣଂ ଭାରତ ଷଷ୍ଠଂ ଦେଶାମନ ଉତ୍କଳଂଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍କଳ ଭଳି ଦେଶଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କଥା କହିବା ସିଂଭୂମି ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବା ମେଦିନୀପୁର ବା କଟକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ବା କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ସୋନପୁର ବା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଷିକ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା କଳାହାଣ୍ଡି, ଜୟପୁର ଏବଂ ବସ୍ତର, ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଗଲା, ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳିଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍କଳ ହେଲା।
ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ 1495 1532 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ କାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବା ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଭାଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 1190ରୁ 1220 ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହୁଗୁଳି ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1590 ବେଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୁଗୁଳି ଠାରୁ ସେ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଙ୍ଗରେ ସବୁ ମିଶିଗଲା, ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିବା 1726 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମ ଚିଲିକାଠୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣର ଯେତିକି ଅଂଶ ଉତ୍କଳ ଅଂଶ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଜଳେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ 1751ରେ ଦେଖିବା ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ 1905ରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟନାଗପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବାମଣ୍ଡା ସୋନପୁର ରେଢ଼ାଖୋଳ ବା ଗାଙ୍ଗପୁର ବା କଳାହାଣ୍ଡି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାପରେ 1881ରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ସଂଘ ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ୟଙ୍ଗ ଆସୋସିଏସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ 1882ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବା ଉତ୍କଳ ସଭା ବୋଲି କହିବା ଏବଂ 1882ରେ ଏବଂ 1885ରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ବଙ୍ଗ ଦେଶର ସାର୍ ରିଚାର୍ଡ ଥମ୍ପସନ୍ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବରେ ଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇ ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିତାଂଶୀ ଯିଏକି ନରସିଂହ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାଭାଷୀକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାମରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସମୟରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକାଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସୁଭାଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ହେଉ ବା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ହେଉ ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଉ ବା ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ହେଉ ବା ନବସମ୍ବାଦ ହେଉ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଲହରୀ ହେଉ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମ୍ବାଦ ହେଉ, ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ବାଦ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯୁଗ ହେଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୁଗ ହେଉ ବା ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯୁଗ 1441ରୁ 1435 ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୁଗ 1435ରୁ 1568 ବା ମୋଗଲ ଯୁଗ ଯେଉଁଟାକି 1568ରୁ 1751 ବା ମରହଟ୍ଟା ଯୁଗ 1751ରୁ 1803 ଏବଂ 1803 ପରେ ଇଂରେଜ ଅଧିଗତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତେଣୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗବଂଶର ସମୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଥିଲେ ତେଣୁ କିଛି ଭାଷା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା କହିବା। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଭାଷା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏବଂ ତିନୋଟି ଭାଷାର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଇ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶାରଳା ଯୁଗ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ହେଉ ବା ରୀତି ଯୁଗ ହେଉ, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ ରାଜତ୍ୱ କଳରେ ସେତେବେଳେ ଭାଷା କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। କେମିତି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ପାଣି ପବନ ସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁରର ନଗରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କପିଳାସ ପାହାଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ବା ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ରହିଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେତେ ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଘର ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୌଖିନ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସୌଖିନ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଯିବ ତେବେ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଗ୍ରୀସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଂସ୍କୃତର ଓମାରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ବା ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଲବେରିନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଏନ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିପଦ ସଙ୍କଟରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ 62 ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି, ତାହାର ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ତାର କୌଣସି ଲିପି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଭଳି ଦାବି କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଆମ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବି ହେବା ଦରକାର। ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସି ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିଛି କଥା ଆସିଛି ବା ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏହା ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ଯେ ଦୀର୍ଘ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଜି 2020 ଅର୍ଥାତ୍ 84 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କି? ଏବଂ ଆଜି କଳା ପତାକା ଦିବସ 1573 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। 1997 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିଥିଲୁ, ରେଭେନ୍ସା ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ହେଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ନଟବର ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେ କଥା ଗୋଟେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ 2001ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଜାନନ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟପୁରରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା 1905 ମସିହା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗଜାନନ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଜାନନ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଆବୁଲ କାଲାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ଆବୁଲ କାଲାମ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁଠି ଭାବରେ ଏଠି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମନି ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ କଏନ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ କଏନ୍।
लव इज ए लकी कॉइन एवं रिलेशनशिप इज ए स्वीट कॉइन एंड फ्रेंडशिप इज ए गोल्ड कॉइन कीप इट सेफ अर्थात बंधुत्व रहा दरकार तेणु समस्ते जदि एकाठी हो निश्चित भाषा आंदोलन आहरी अग्रगति हो पार तेणु गोटे तेणु ये भाषा समस्या कथा देखा राजनैतिक दृष्टिकोण भाषा समस्या कथा देखा प्रशासनिक दृष्टिकोण देखा परिसीमा दृष्टिकोण देखा आंचलिका दृष्टि देखा ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा तेणु ऐतिहासिक दृष्टिकोण मु भाषा आंदोलन संपर्क में किसी सूचना प्रदान कली एवं ता सहित देखा जे एटी मु निश्चित भाव में आज ए दिवस रे नवकृष्ण चौधरी को मन पकईबी कहीं नवकृष्ण चौधरी जी की जन स्वाभिमानी व्यक्तित्व साधारण व्यक्तित्व एवं से पूर्व से राजनीति रे अंशग्रहण करते मुख्यमंत्री पदरू गलापर से राजनीति सहित संपृक्त से विषय तो है नहांती किंतु देखा जे से भीतर कूटनीति नथिला तेणु पूर्वर जितेबाला महताबों समय से से निज पदवी से इस्तफा देले पदवी से इस्तफा देले ये जे एकमात्र पुत्र विनय चौधरी मृत्यु है से कथा उल्लेख रही कि से कथाटी प्रकृत में नुहे जे कि विज्ञान छात्र थिला तेणु एक कथाटी एठी से कथा आम देखा से गोटे कथा उल्लेख करते आम आज ए पवित्र दिवस आम कहवा उचित जोटा कि नवकृष्ण चौधरी कही से समय से कूटनीति राजनीति भितर गले ना जे आम महात्मा गांधी नेतृत्व में जहाँ मंत्रिमंडल से आभिमुख्य रहा नहीं बरं ओलटा है तेणु मु लोक मान सहित किसी संपर्क रहा नहीं तेणु सब मूल लोक रोच लोक मैंने अनुभव करेंगे जदि बल अनुभव न कर जदि न भाव तेरे से मूल आम स्वराज्य कौन हो पार तेणु समस्ते एकाठी हबार आवश्यकता रही हे तो से कथाटी होते आम डॉक्टर हरिकृष्ण महताब साधनार पथर से कथा कहते हे तो नवबाबू मंत्रिमंडल रहीबार अनुभव से कले ना जो मैंने कांग्रेस समाजवादी गठन करते गणजात आंदोलन सहित रही से मोठ दूरे गले मालती देवी हूँ सारंगधर दास हूँ किंतु से प्रसंग नुहे निश्चित भाव कूटनीति राजनीतिक से कथाटी आसी परवर्ती समय नवकृष्ण चौधरी आसुँच से गोटे दायित्व ग्रहण कर 1950 मई मसरे परवर्ती समय नवकृष्ण चौधरी विभिन्न मंत्रिमंडल होती 52 मसीहा मार्च 8 थर हो परवर्ती समय सेटा देखा आ गोटे प्रसंग देखा जे से दीर्घ दिन धरिकी रही पारे ना कहीं ना से कूटनीति राजनीति हे तो सोही ना तेणु देखा जे से चाहिए शासन स्तर में ओडिया भाषा को प्रवर्तन करेंगे तेणु तेणु से उद्यम से किंतु कहा किए उद्यम कर केवल मुख्यमंत्री उद्यम कले हम ना प्रशासन उद्यम करवा दरकार से प्रशासन से तत्कालीन बाचस्पति थे हूँ लालमोहन पट्टनायक सहित से मुख्यमंत्री आलोचना करते लालमोहन पट्टनायक राजी होना तेणु जो बाचस्पति राजी होना तेणु बहुत कथार बाचस्पति भूमिका रोचे तत्कालीन जो अफिसर मान से राजी होना तेणु अनेक कथा हो पारे तेणु हे तो से बजेट उपस्थापन हबार संभावना क्षीण हो जाऊला तथापि से लक्ष्य से स्थिर लक्ष्य से विचलित होना 1951 मसीहा फेब्रुआरी 21 से उपस्थापन कर विधानसभा उपस्थापन कर जो नवबाबू जो विधानसभा जो उपस्थापन कले से गुड़िक सुंदर भाव में सरल ओडिया भाषा रही है तेणु ये कहबार उद्देश्य हूँ सरकार ओडिया भाषा जदि प्रशासक माने जब काम न करेंगे जदि तार कौन प्रेस रिलीज जदि न बाहर तेज साधारण लोक पाखे सरकार पद्धति पहुँची पार ना जदि शिक्षा क्षेत्र में बहुत आम देखा रूस देखा आम देखा जापान देखा से आंचलिक भाषा को प्राधान्य देते तेणु गोटे छात्र जोटा कि शिक्षा नीति आम देखा जोटा कि तृतीय श्रेणी आरंभ करने कथा कहुच्छी किंतु प्रथम जदि से ओडिया भाषा जदि प्रांजल कराना गला शिक्षा देवाई प्रकृत में प्रति स्कूल ओडिया शिखी ओडिया पीजी छात्र ओडिया स्नातक छात्र को जदि
ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆନଯିବ ତେବେ ହୁଏତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପଜି ପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ନବବାବୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ 1952 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦକୋଷ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି, ତାକୁ ବିଧାନସଭାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ସେସବୁର ଫଳ କେବଳ ଓଲଟା ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନବବାବୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ନବବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେ ସମସ୍ୟାଟି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ୟୁନିକୋଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମହୀଶୂରରେ କାମ କରୁଥିଲି ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ବା ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିକୋଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଇପିଂ କରିବା ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁନିକୋଡ଼ ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ତାର কোনো ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେମ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ଆସିଲାନି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1980 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଆସିଛି, ଏବଂ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ସୁଭାଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ତେବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆଜି କରୋନା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବା ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗକୁ ଆସିବା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ନଷ୍ଟ, ତାହା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତ ସେ ଯଦି ତାର ମାତୃଭାଷାକୁ, କାହିଁକିନା ମାଆର ମାତୃଭାଷାର ଯଦି ସେ ଯଦି ଦକ୍ଷ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଭାଷାକୁ ସେ କାବୁ ସେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସଂହିତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ସଂହିତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେୱାନୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଦେଖିବା। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ ବର୍ଷ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାକୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଥର ହେଲେ ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଠୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ବା ସଚିବାଳୟରେ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ତାର କ'ଣ ସେ ରାୟ ପାଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ରାୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ନ ହେଉଛି ସେ ରାୟଟି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଓକିଲକୁ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ସେ ଓକିଲ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଓକିଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଓକିଲମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି କିଛି, ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଠକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ରାୟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମହତାବ ବା ରୀତା ଶତପଥୀ ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ, ହୁଏତ ସେଇ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିପାରେ, ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି କାହିଁକି ରାଜଭାଷା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 24 ବର୍ଷର କଥା ଦେଖିବା, ଏ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ 1956 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର କଥା ଦେଖିବା, ଏଇ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ
केवल मुख्यमंत्री मैंने आसछन्ति सेमानकर केवल आम देखा से केवल मुख्यमंत्री भितर केवल झगड़ा को प्रसंग मुझे देखा मुझे मो मत जहाँ लक्ष्य करे कौन ना जो 24 वर्ष भितर ओडिया विधानसभा जो भाषा आईन संशोधन जो आवश्यकता जो कथाटी आसी जोटा कि आम देखा जे से आम गोटे प्रसंग देखा 1956 रु 1980 मसीहा पर्यंत 1980 रु जो 24 वर्ष भितर से अनेक मुख्यमंत्री आसछन्ति एवं नवकृष्ण चौधरी दुई थर से दायित्व नहीं झूला परवर्ती समय झूला विधानसभा आसूँ बाध्य होगी गोटे राज्यपाल भाई लोक सी पुणी आसी मुख्यमंत्री हो निश्चित क्षमता कहीपर परवर्ती समय हरकृष्ण महाताब होती विजु पट्टनायक होती बीरेन्द्र मित्र होती सदाशिव त्रिपाठी होती विश्वनाथ दास होती नंदिनी शतपथी होती नीलमणि राउतराय होती राजेन्द्र किशोर सिंहदेव होती विनायक आचार्य होती तेणु विभिन्न समय विभिन्न मुख्यमंत्री होती तेणु या भर एत मुख्यमंत्री हेले से केवल क्षमता भर रहिले से भाषा ओडिया प्रशासन स्तर में भाषा को केमी प्राधान्य देवे तेणु से केवल कहीं ना जो 5 वर्ष प्रति 5 वर्ष जन मुख्यमंत्री होती किंतु से कथाटी प्रसंग आसी ना जे बेले बेले को मुख्यमंत्री देखा बीरेन्द्र मित्र गोटे वर्ष किसी मास पर सी पुणी चली जाऊँ से भाई देखा सब सामयिक भाव में कम करमराज योजना पुणी विजु पट्टनायक चली जाऊँ नीलमणि राउतराय स्मृति अनुभूति से कथा पढ़ुली से कथा गोटे कथा अच्छी से अवश्य इतिहास कह समय कह इतिहास कौन रहा तो परवर्ती कथा से कहते जे विजु बाबू को खणी दायित्व दिगला ना से क्षुब्ध थे जो से महताब विरुद्ध लगी तेणु एक कथाटी के सत्य से समय कह तेणु से प्रसंग तो भिन्न प्रसंग तेणु देखा जे जदि गोटे सीमित समय भितर खाली मुख्यमंत्री होवाई गोटे प्रतियोगिता चले एवं बारंबार परस्पर भितर झगड़े लगे तेरे भाषाटी हो पार ना एवं 1980 रु 90 पर्यंत रोज जानकी पट्टनायक से समय से गोटे प्रथाटी से कर स्वागत कहीपर से कहले मु दस्तखत करी ना जदि ओडिया भाषा जदि कौन फाइल न आसूँ मुझे दस्तखत करी ना एवं से कथा है किसी दिन से कम चली किंतु से जानकी बाबू उत्तर से कहते जो सांबादिक मैंने प्रश्न कर प्रशासक मैंने मानुना तेणु जदि नियमटी कड़ाकड़ी हम से दंड विधान व्यवस्थाटी हम तेज निश्चित भाव से मानिया बाध्य तेणु ये देखा जे ये गणमाध्यम भूमिका जो भाव रोचे से भाव में गोटे सचेतन नागरिक भाव में प्रत्येक दायित्व रही तेणु अनेक अण ओडिया प्रशासक मान अच्छे ओडिया भाषा शिखा जाऊँगी किंतु कंप्यूटर क्षेत्र में एत अग्रगति होती अग्रगति सत्वे जदि आम ओडिया भाषा को प्राधान्य न दवा ता निश्चित भाव में गोटे क्षोभर विषय दुखर विषय बोली आम कहीपर तेणु से कथाटी आम उल्लेख कर समय देखा जे जो विभिन्न समय 1957 झूल विधानसभा हो 1961 पुणी साधारण निर्वाचन होती पुणी बीरेन्द्र मित्र आसुँच नंदिनी शतपथी आसुँच नीलमणि राउतराय आसुँच भितर देखा केवल खाली क्षमता राजनीति को निपर बर्तमान से क्षमता राजनीति रही पुणी जानकी पट्टनायक पर पुणी विजु बाबू आसुँच तेणु हे तो जो 27 वर्ष पुणी आसुँच से हे तो कलिंग कथा से कलिंग को लेकिन से अनेक काम उद्यम किंतु ता भितर जोटा मूल जिनसटी ओडिया मानकर ओडिया लोकों जो ओडिया भाषार आवश्यकता रही प्रशासन स्तर में से कार्यटी सुरुखुर हो पारि ना एवं परवर्त समय 1999 रु एपर्यंत दीर्घ 21 वर्ष धरिकी आम देखा जे शासन चली किंतु ये शासन क्षेत्र में केते काम होती
जहाँ गत वर्ष से कथा देखी और ता पूर्ववर्ती वर्ष विभिन्न समय आंदोलन हो तेणु कि गोटे कथा मत देखा जे जे ओडिशा रे कौन कौन आवश्यकता रही जे विधानसभा कमिटीर रिपोर्ट कथा देखा जे विचार विभागीय रिपोर्ट रे ओडिया रे आवश्यकता रही जे एवं ता सहित केते राजकोष खर्च हो विभागीय जो रिपोर्ट गुड़िक साधारण लोक जाना दरकार कहीं साधारण लोकंर से समस्या पाखे पहुँचवा दरकार तेणु जड़े केवल ओडिया भाषा जानिले हम ना ओडिया भाषा को भल पाउथवा दरकार कहीं आज हजार हजार लोक कोरोना आक्रांत हो कोरोना भयर ओडिशा को पलि आसुँच अनेक परिवार लोक अच्छा जो मैंने कि ओडिशा देखी ना पुणी ओडिशा को पलि आसुँच अर्थात ओडिया माटी को भल पाइबार जो श्रद्धा से भितर रही तेणु देखा जे विभागीय खर्चदायी आसवा दरकार बा कमिशनर रिपोर्ट आसवा दरकार बा अध्यादेश दरकार बा न्यायालय जो मुख्य भाषाटी आम ओडिया भाषा आवश्यकता रही तेणु ओडिया भाषा को प्राधान्य को आम दबा तेज निश्चित भाव में ओडिया भाषा गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार कर तेणु आम देखा लक्ष्मीनारायण मिश्र कथा मुझे कहूली जो बरगढ़ प्रतिनिधि थे सी संबलपुरवासी जो प्रस्ताव से गोटे प्रस्ताव देते हरिकृष्ण महताब ग्रहण करन तेरे से स्मरण करवा चंद्रशेखर बेहरा को स्मरण करवा देखा जो गड़जात आंदोलन कथा कहूँ से गोटे समस्या होता है गड़जात आंदोलन से गड़जात आंदोलन जो गड़जातर जो 26टी गड़जात अंचल से गुड़िक ओडिशा रे मिसिले नहीं 1936 मसीह और 1947 मसीह से मिसिले कहीं निश्चित भाव सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर अवदान रही तेणु से गोटे जो डिसेम्बर 14-15 डिसेम्बर 13 से गोटे एमेंडम तैयारी करते समस्त राजा मानक डाकिले जो गड़जात अंचल राजा मान डाकिले से कहले जे ओडिशा रे गोटे सर्कुलर रही जाइए आपण मैंने ग्रहण करूँ से रणपुर राजा युवराज ग्रहण कर कलाहांडी राजा आम देखा मयूरभंज राजा प्रथम ग्रहण कर परवर्त समय से ग्रहण कर डिसेम्बर 14-15 बेलू 25टी गड़जात अंचल मिसी जाऊँ 26तम गड़जात अंचल मयूरभंज मिशुना जो मयूरभंज कृष्णचंद्र गजपति भली व्यक्ति थे जी कटकर कॉलेजिएट स्कूल को अर्थदान करते जो उत्कल सम्मेलन में देखा श्रीरामचंद्र भवन हो उत्कल सम्मेलन में श्रीरामचंद्र भंजर अवदान हो रेभेन्सा कॉलेज रे अवदान हो तेणु मयूरभंज राजार एत अवदान थी सी कहीं ओडिशा गड़जात अंचल मिसवा चाहूँ कहीं से कहले जो मंत्री स्तर सहित आलोचना करी और जनतार कथा चाहे अर्थात गोटे राजा जनतार कथा चाहिए तेणु बर्तमान राजा ना गोटे शासकटी अच्छा शासक जनतार कथा चाहिए दरकार तेणु निश्चित भाव में ओडिया भाषा सरकारी स्तर में देखा जे अध्यादेश हो विभाग खर्च दाबी सब गुड़िक आम देखा न्यायालय भाषा हो सब गुड़िक ओडिया भाषा हवा दरकार एवं जहाँ सरकार कहते सरकार जहाँ सूचना रही सब गुड़िक रहिबा दरकार ओडिया रे एवं जदि ओडिया रहिबो जो जो कर्मचारी अच्छा से ओडिया प्रवीण करवा दरकार केवल आमे भाषा न्याय केवल थरे थरे अधे दिने अधे जदि आम गोटे कार्यक्रम सामिल करदे और भूली जावा तेज ताहा कौन माने ना बारंबार तागिद करने पड़ो तेणु ये आम देखापी पाइबे तेणु देखा जे कौन भाव में गोटे भूमिकाटी रही एवं ता सहित आम आउ गोटे कथा मु आज दिवस स्मरण करने चाहे जे जितेबाला स्वतंत्र उत्कल प्रदेश है तापर गोटे ओडिशार जो प्रथम सांवैधानिक राज्यपाल भाव में आम डॉक्टर कैलाश चंद्र काकू कथा देखा जे कि सेतबेले अगस्ट 15 भारत स्वाधीन लाभ कर अगस्ट 27 सेतबेले कटक रेभेन्सा कॉलेज रे सेतबेले जो विधानसभाटी होते से कैलाश चंद्र काकू गोटे कथा कहते ताहा आज दिवस कार्यकारी होगा उचित ये हूँ जे प्रदेशर सीमा निर्धारण एककीकरण और संस्कृतिर सुरक्षा निमंते ओडिया लोक मिलित हेले कार्य करिया उचित ताहले ओडिशा लाभ करिबो एवं उत्तम शासन सेवा एवं लोक मानकर दृढ़ उन्नति हो पारिबो। एक कथाटी कहबा उद्देश्य हूँ जे आज किछि
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, କିଛି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରଟି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଷା କମିଶନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବଦାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଏକାଠି ହେବାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏକାଠି ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଭାବରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ପାଇବ ତା ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ବା ଆମେ ଛାତ୍ର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାଟି ମା' ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମା' ପାଇଁ ଫାଶେ ପଦେ ଭାଷା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଭାଷାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ବା ଏ ମାଟି ମା' ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏବଂ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କେବଳ ଭାଷାର ସୌଖିନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକତାର ଯେଉଁଭଳି ସେମାନେ ଦମ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।